Автором легендарного романа представить разрушаемую автор Ангалон задерживается минут на 40. Приносим свои извинения. Остановитесь, а теперь на друг друга скажите. Второй этаж. Стенд издательства «Клуб семейного досуга». Ставишь бабки 300 тысяч, 5 продали. Да, это руки. Там с моей стороны, где я сижу, от моего стула направо. События в книжном мире. Встреча с Ангалон, автором легендарного романа «Анжелика». Второй этаж. Стенд издательства «Клуб семейного досуга». А мне в подарок, не надо 2 пакета. Пожалуйста. Давайте иногда вот так. А что поставить? Спасибо. 140, что ли? 140. У нас только что началась пресс-конференция с Ангалон. Она называется У нас и новая была такая джама, которая выросла. Это про Анжелику. Большую роль в жизни независимость, свободу, дают возможность реализовать себя. Но при этом все это хорошо до того момента, пока они не берут человека в клиент, и не делают. Здравствуйте, Ангалон, на втором этаже. И сейчас идет уже автомобиль-сессия, то есть Давай первый этаж. Вот это стало главной темой. И вот эта книга, первая, трилогии, Здравствуйте, Ангалон, на второй этаж проходите. Здравствуйте, Ангалон, на втором этаже. Давай первый этаж. вот это стало главной темой.
И вот эта книга, кстати, первая, трилогии, которая состоит из с одной стороны, это истории, связанные с любовью, которые будут происходить. Такие больше не стремятся в Москву. В основе содержания удивительной, чудесной истории, которая происходила со святыми Человеку комфортно жить там. Добрый вечер журналистам. Последний издательского ТВСТ запустит пожалуйста, диктофон. Кто-то из журналистов на стенде издательского ТВСТ забыл диктофон. Un livre russe, voilà. Oh là. Peut-être quelque chose, une sorte de plancher, de quelque chose. Si, ça serait bien, une petite planche. Oui, oui. Oui, oui. Oui, on va voir. Voilà, voilà, voilà. Ça fait déjà un peu mieux. Voilà, oui, oui. Voilà, ça va. Je vais me pencher. Voilà. Thanks, Maria and Natalie. Beaucoup de fois. And I've seen all the films Merci. and I've read all the books. Elle a lu tous les livres. Ah, c'est une lectrice, voilà. It's marvelous. It's splendid. It's out of Merci, merci. Alors c'est pour Nathalie. Natalie and Maria. Семье все читают. Toute la famille a lu sûrement. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien. Alors pour Надежда. Nadejda. Da, Kara. Oui. C'est comme ça? C'est comme ça, c'est comme Oui. ça. Voilà, merci à vous. J'ai mis pour une amie dans chez Dick, parce que elle les a tous lus. C'est pour la deuxième journée que je suis ici, j'attends que vous signiez. Ah oui, oh, hier. Ouais. Et moi. C'est pour... Elle n'est pas moscovite, elle a passé la nuit chez sa copine ici à Moscou. Oh, Restée et encore hier, une tout le monde journée. est resté, oui. Oui. Oh, bah, c'est bien. Жаль, но вчера такого народу. Да не понимаю. Мне Надя даже какой-то адрес написала. Французский вообще не понимаю. Cette copine, chez qui elle a passé cette Ah nuit. oui. Il y a encore l'information que vous venez encore une fois. Ah ben, il y a eu l'information cette fois. Вот déjà, c'est pour l'information, donc je fais chez la photo. Oui, par l'éditeur. Nesser. Nester, avec un E. Нестеров. Comme ça. Ров. Запишите, пожалуйста, автором. Voilà. Alors, ça, c'est le disque. Le disque, c'est le cadeau pour vous, c'est notre président Medvedev. T-S-K-I. Свицкий. Oui, Да. K-I, c'est tout. Voilà. Авторы фильма «Медведев Путин», мировые Qui sont лидеры. les autres? Pas pour boire, je vais boire un petit coup, mais ça va aller peu à peu. Merci. Bon, alors, qui d'autre? Madame, bonjour. Bonjour, Madame Galland. C'était A-R-I-A. Avec un L? Non, non, non. Ah non, avant. I-A. Читали tes petits? Да, у меня внуки даже читали. Oui, même ses petits-fils ont lu ces livres. Ah oui, ah oui. Всего доброго. Ah bien. здоровья. Merci, beaucoup de santé. Oui, ça c'est intéressant. Alors, c'est une lectrice, elle a déjà lu, Hélène? À la fin aussi. Comme en français.
Pardon. Encore un livre. Attendez, il faudrait que je trouve un. Vous n'avez pas un Kleenex? Ah si, j'ai un Kleenex. Parce que... Voilà, monsieur. Давайте лучше вот здесь. Вот здесь. Хорошо? Ici. А мне если хочется. Alors, pour Владимир. Vladimir. Вадим. 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 Не получается? Ну да, спасибо. Il ne ладно. veut pas. Ça va comme ça C'est vous qui ça? F I. Mère. Ah vous. Alors. Voilà. Merci. J'aime bien. Дай Бог вам бессмертия, здорового Vous avez бессмертия. vaincu le monde et que Vous avez lu, que elle vous les a serez lus. toujours vivante. Здорового Merci. Et Pour arriver jusqu'au bout. Merci. Галина. Ah, j'ai- Спрашивай, что Спрашиваю, как может Я не знаю настолько видишь, как ты. Mais bon, j'espère que celui qui va faire le film trouvera. Я думаю, тот, кто будет снимать фильм, он найдет нужного актера. Voilà. здоровья вам, Merci. многие лета. Merci. Beaucoup d'années, beaucoup de santé. Лене. Pour Еще когда студентка. Quand j'étais étudiante, j'ai pris connaissance avec vos livres. C'est bien, c'est bien. Va, c'est le nom. Mais Kosovar, je mets comme ça. Là. Je suis plus tranquille. Christine. Christine. Pour Christine. Pour Christine. Первую книгу, которую... Ah oui, oui. Le premier Bravo. livre, c'est sûr. Oui, oui. Pour Ради. Radi. Radi. mon espaceur, oui. Avec son air souriant, elle l'a lu, l'ancien livre. Вы читали предыдущую книгу? Я читала, я с 8 лет, скажите, что вообще вас обожаю. Вы мой самый любимый писатель. Vous êtes mon écrivain préféré dès 8 ans. Elle a déjà lu. À 8 ans, j'ai commencé à lire. J'adore. Oh, merci. Alors, c'est pour là. Вы 415 книжку еще будете, да? Combien il y avait de, elle sait combien il y avait de volumes dans l'édition russe ancienne? Сколько было частей в русском издании? Ну, было 13. 13. Voilà, c'est ça. Oui, И oui. мы их делили на Comme en France, две. oui. Et quels sont nous? Для кого это? Наталья. Для меня. Наталья. Наталья. Передайте ей, Oui. пожалуйста, чтобы Ah. долгих лет жизни, крепкого здоровья и пишите, пишите. Voilà, ça ira, on arrivera au bout. Спасибо. Alors je fais la signature Est-ce seulement. que vous pouvez signer et écrire quelque chose peut-être Quelque chose Moscou с любовью. ou avec amour. Avec amour. Amitié. Merci beaucoup. Voilà. Continue. Attention. Je m'éponge. Bonjour madame. Mikaël Là. Slavinsky. Très bien, elle a écrit. Michael. Mikaël. Не дают, мне кажется. Quel âge elle a, sa fille? Елена, она учится в Нидерландах, Elle fait ses поэтому études aux Pays-Bas не могла прийти. et elle ne pouvait pas venir à présent ici. Ah. Она очень любит романы ее и фильмы Elle смотрит. adore vos romans et elle aime Ah, très bien. les films. Ouais. Ça, c'est un changement pour elle. Pour Svetlana. Svetlana. Vietnam, Svetlana. avec un V ou un S? S. Svetlana, oui. Oui, ça, maintenant je connais le mot. Oh là. Il faut le mettre bien. L'histoire
Здравствуйте, если можно, вот это написать, это моя семья, моя дочка учит французский и очень Alors, je любит mets и pour читает в Olga. оригинале. Femme, sa fille. Alors, les lettres sont... C'est très bien. Ça, c'est... Écrivent en français. Ah, bah, comme ça, elle apprend. Est-ce que je mets pour Tatiana, simplement? Tatiana. Il explique seulement. Oui, oui, c'est ça. Amitié. Je traduis amitié, c'est tout. Oui, oui, c'est bien, non, parce que quelquefois, je me dis, non, il y a une intention de faire plaisir à la personne, alors elle aura l'impression que c'est plus proche. Oui. А можно Анне? Спасибо. А можно Михаила? Bon, encore un. C'est un livre qu'il affectionne. C'est un carnet de... 2 livres pour Hein? moi et pour ma mère. Ah, c'est Ça bien. fait un énorme plaisir. Est-ce qu'elle a... Mais je n'ai pas visité Toulouse. Mais c'est bien, c'est très... Elle a beaucoup regretté. Ah, je regrette. Alors, pour... Я знаю ваши книги и в восторге. Dès mon enfance, je lis vos livres. Quel âge? С какого возраста? Ну, у меня 12 лет. Albina Dmitrievna. Albin. Alexei. Alors, on regarde Daniel Strand. Людмила, oui. Et madame a déjà lu? Вы читали уже? Ma deuxième fille s'appelle Marina. L'édition est déjà très très vieille. Parce Oui, que c'est toute lu. vieille. И сейчас к выставке клуб семейного досуга подготовился, и все оформление художественное своей литературы. Свет, я имею в виду большую за границей. А, большую. Это они просто... Давай тогда чуть-чуть. Да нет, но она чем-то вот отличается. Я посмотрела. Да, она отличается. Зачем вы это делаете? Вот это очень понравилось. Да? А у меня в другой игру, в другом издании. Очень понравилось. Вот, и вот... Потому что подписали. Я что вам могу сказать? Я не могу, я не... Девушка, Расширение дорожек. Дать пройти. Ну, ее пожалеть тоже. Мне уже почти 90. Смотрите, не болит рука, да? Я вас Надя, Надя, vous avez vu l'ancienne édition? Давай проходи. That's better. Она будет от этого, она не устает. Анжелик. Анжелика, конечно. Анжелика ou Angélique? Кать, вот это. Voilà. Ça, c'est pour Angélique. Angélique. Хорошо, я просто знаю, на машине что-то писать. Для кого? Ольга. Tu vois, maman, elles ont aidé à la traduction, elles ont aidé Gennady. Ah bon, très bien. Oui, C'est pour oui. Olga.
Olga. Olga, oui. Encore une Olga. Merci. Voilà. Nous espérons Ça, vous c'est voir. pour vous. Oui, nous espérons vous voir à MDM, un magasin. Nous avons préparé un cadeau pour vous, oui. Oui, d'accord. Oh, pardon. Bonjour madame. Vous êtes Merci. Vous êtes venu d'Irkoutsk, c'est ça? Je suis d'Irkoutsk. Je suis un ami de Gennady. Un ami de Gennady. Attends, il faudrait que je signe. Oui, alors signe pour voilà. Monsieur a porté le sac en plus. Alors, pour Je m'appelle Vladimir. Vladimir. Moi, ça c'est facile. Voilà, et merci. Oh là là, on va quand même en parler. Même si vous n'êtes pas une fois, c'est très difficile. Bah si, mais il est là. Она книжки берет. Нашу опять нет. J'écrivais des romans, j'écrivais des films assez différents, mais j'ai été inspirée par une idée de... То есть некоторые непреложные истины для любой женщины, которая себя ощущает таковой, и которая не боится воевать за свое счастье и воевать за то, что она считает нужным. Généralement, c'est un homme. Donc, Angélique a une des premières héroïnes d'un grand roman historique. Et c'est la vie d'une femme. Et ça m'a intrigué et m'intéresse. De tous les pays ont adhéré à cette idée. J'ajoute une chose par rapport à ça. Il n'y a rien du tout. Au niveau scandale, ça a été le droit de décider de son sort, de sa vie. Et quand vous avez posé la question où termine Anne Golon ou Angélique, je dirais qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Parce qu'Anne Golon, par sa vie, aussi a qu'ils aiment. À ce moment-là, évidemment, pour interpréter, en 60 à peu près, le cinéma n'était pas prêt. Enfin, tout au moins les personnes qui s'occupaient des films. Je pense que tout est possible dans cet art. On a vu précisément Autant n'emporte le vent qui a fait un film excellent. Les personnages ressemblaient à ceux du roman. Mais c'est très difficile. Et finalement, je n'ai pas eu la chance de trouver des interprètes qui pouvaient traduire Angélique. D'équipe surtout. Il y a eu 5 films. Mais c'était une petite partie du livre. Et on m'a écrit à l'époque... Ваша Анжелика, безусловно, сильная женщина. Можно ли рассматривать ее историю как, я не знаю, руководство к достижению собственных целей? Как быть счастливой? Нормально, натурально. Ну, не всегда счастливая, правда? Mais est-ce qu'on est toujours heureux? Ça dépend. Ce qu'on appelle le but. Ça ne m'intéresse pas de prêcher. Beaucoup d'épreuves. Comme la plupart des gens, la plupart des femmes. C'est une intelligente qui s'occupait de sciences. On l'a accusé de sorcellerie. Et il a été condamné au bûcher. Alors, Angélique se retrouve. Elle a quand même été maltraitée, mais elle a réussi à plaire à son audace. C'est une fois sujet que je voulais développer. Ils ont été coupés et puis je ne pouvais pas tout dire à l'époque. Je ne pouvais pas tout dire à l'époque. Et alors, par la suite, j'ai eu l'occasion, puisque je voulais que Angélique revienne à la connaissance du public, de dire je vais faire
je vais reprendre le livre et y mettre des choses que je n'ai pas pu écrire, y mettre des choses qu'on m'a coupées, y mettre un certain aspect même dans le décor. C'est en fait une Angélique interdite. Autrefois, maintenant, je ne pense pas que quand je vois la foule de lecteurs qui s'est pressée. Как вас встречают, кстати, в России? Сегодня все более и более популярна так называемая женская литература. Вы сами что бы вложили в это понятие? Le féminisme, il est évident, même dans ma jeunesse, il n'y avait pas de littérature féminine. Il n'y avait même pas alors ça c'était le scandale. Et c'est les femmes se sont intéressées. Ah ben oui, ça m'intéresse, mais elles n'avaient absolument pas de possibilité et ni d'entendre, ni de lire. La radio n'avait pas. У вас есть эксклюзивный рецепт красоты от Анголон? Est-ce que vous avez une recette tout à fait particulière du succès de la Marquise des Anges? Non, je ne pense pas qu'il y ait une recette. Нет, рецепта нет. Une recette, simplement, c'est une femme, comme on aimerait la rencontrer. Et pour cela, okay, they didn't show it to us. That was... Молодой. Je passerai pas en marchant. Eh oui, il faut le donner à fond. Quand on sera assis. D'accord. Les prises. Аккуратно, аккуратно. Каждый, кто сегодня пришел, сможет получить ее автограф на обновленной серии книг о Анжелике. Сегодня первый день продаж. Вручить подарок Анголон. Они принимали непосредственное участие в подготовке этого издания, и вот мы хотели бы для начала дать пару слов. Madame Blanc, nous sommes très heureux, bonjour, nous sommes très heureux de vous voir ici, parce que pour nous c'est une grande joie. Merci. Pour moi aussi c'est un grand jour. Vous avez déjà vu que ici vous aime et vous estime. Merci. Et qu'ici, il y a beaucoup d'amateurs de votre talent, et des amateurs de différents pays aussi. Ce sont les Pays-Bas, l'Ukraine, les USA, et aussi la Biélorussie. Nous sommes partout. Nous vous aimons et nous voulons vous faire un cadeau. C'est un coffret de Palek. Palek, c'est un vieux ancien métier. Et nous avons signé ce coffret. Ok, c'est beau. Et, pour vous pouvez rappeler ce soir et bien sûr notre rencontre. Attends, je vois pas l'intérieur. Oui, c'est beau. Attendez, je le tiens. Ok, c'est beau. C'est pourquoi? C'est pour se maquiller? Voilà, elle peut mettre plein de choses dedans. C'est pour mettre plein de choses dedans. C'est pour Anne Golon, pour Anne Golon, l'auteur d'Angélique, de la part des admirateurs russophones du livre. C'est merveilleux, un témoignage de leur reconnaissance et de son talent. Et ainsi que le fichu.
que nous espérons que vous réchauffera les jours froids. Oh, que c'est beau. C'est très beau. Avec un petit papillon. C'est magnifique. Des souvenirs. Regarde, il est beau. Il est beau. Là, je suis jalouse. Parce qu'il faut l'être. C'est très beau. Ah, c'est beau. Ah, ouais. Voilà. Merci encore une fois pour votre talent. Juste pour ça fait trop chaud, hein, mais c'est juste pour... Voilà. Voilà, il y a des photos. Merci. Ça, c'est superbe. Merci. C'est pour moi aussi. Oh, c'est superbe aussi. Attends, fais attention parce que là... Oui, tu disparais derrière comme c'est beau. Regarde comme ça. Regarde comme ça. Voilà. Je vois mes lecteurs de Russie, de tous les pays. Я очень рада встретить своих читателей в России. Mais j'ai même eu le plaisir de voir pour la première fois les anciens livres Но я впервые в жизни увидела те старые издания книг, que je n'avais jamais vus. которые я никогда до сих пор не видела. J'étais en France pendant toute une période. Потому что все это время я была во Франции. J'ai cessé d'être édité. Alors, je savais qu'en Russie, j'avais beaucoup de lecteurs et aujourd'hui je les vois. Я знала всегда, что у меня очень много читателей в России, но сегодня я это увидела. Voilà, merci. C'est un beau jour pour moi aussi. Это большой день для меня тоже. Et j'ajoute que vraiment nous remercions tous les lecteurs de Russie et toutes les personnes qui nous ont permis d'arriver à ce jour, parce que Anne Gollon, comme Angélique, a vécu des heures très difficiles, des années très dures, où elle a failli disparaître avec son œuvre, et aujourd'hui c'est une renaissance de se trouver ici, qu'elle est à la place qu'elle mérite. Et avec une nouvelle œuvre, parce que Anne Gollon a dans cette œuvre ajouté presque 40% de plus de nouveaux textes. Donc à vous de les découvrir. Merci. Но в книгах будет нового текста где-то 80%, поэтому вам его оценивать снова. Большое спасибо. Я уже начинаем потихонечку подписывать книги, а мы сейчас готовы дать слово человеку, который участник в переводу этой книги. Добрый день. Меня зовут Геннадий. Мне была оказана великая честь написать предисловие к книге, которую вы все держите в руках. Для меня это огромная честь. Я знаю семью Голлон уже много лет и счастлив считаться их другом. Я единственное, что могу сказать, читайте, пожалуйста, с открытыми глазами, потому что имеющие глаза да увидят, уши имеющие да услышат. Это не просто книга, это героический труд человека, которому уже, как вы видите, не 15, не 16 лет. Многое переделано, многое корректировано и очень многое увеличено. Книга прекрасная. Читайте ее, пожалуйста. Читайте. Всегда вспоминайте об Анне Голлон. Спасибо. Et ça, c'est rien. Nous sommes plus gros. Pourquoi? Passer après ton... Oui, le micro. Можно я? Спасибо. Девушка, пожалуйста. J'arrive. Regarde, c'est bien, c'est très bien. Regarde. Oui. Je fais des terracles. Это фильмы, наверное, да? Ici. Вот здесь. Саш, давай. Мы работаем до 11 вечера, не ограничиваем. Давай. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... Ну да, c'est les premiers. Je fais un G particulier et un N particulier.
Думаю, там, наверное, еще. Я в книгу сейчас на новом арборе. Давайте. Oui. При удовольствии. Хорошо, подумаю. Спасибо. Пожалуйста. C'est bien, c'est organisé. Открой, Just second, one second. С новыми силами, как говорится. С новыми силами, как говорится. Законы это были, а Франция не было прецедентов. Кто не читал? Quand je suis allée au salon de Paris, Я фильм смотрел Вот, вы знаете. Видите, я тоже в курсах. Я К бабуле подойди. Я по-французски. Но вскоре выйдут остальные серии из этой же коллекции. А, то есть это уже продолжение получается? Да, это одна. Прикольно. She has two books for the library. And when do they take the photo? il faut que j'écrive pour Autographe, un autographe. Où ça? Où ça? Ici, ici. Alors quand est-ce qu'ils Anastasia, quand est-ce qu'ils font la photo là pour l'éditeur, l'interview? Bon, Спасибо большое, спасибо. Ça va être sans traduction, Oui. ça va être... On dit simplement un mot. Alors, qui pose la question? Quand est-ce où sont les Il faut micros? qu'il me pose une question parce que Où est le micro? Я готов уже. Чуть поближе встаньте друг к другу. Avec le livre. Стакан можно убрать? Здесь положить. Voilà, on voit le livre. Voilà, un autre livre aussi. Un autre livre, non? Давайте я задам по-французски вопрос. Вы разговаривайте с ней, я буду снимать независимо. Подождите, хорошо, но она же будет говорить в микрофончик. regarde, c'est peut-être. О своих впечатлениях в России, мне так сказали. Да, Или я да, что-то да. неправильно Нет, говорю? она будет говорить в тот микрофон, который как бы отвечать вам и... Понятно, я ничего не перевожу. Потому что не Et la musique, ça dérange pas, non? Люди переведут, не переживайте. Я поняла. А микрофон включен? Да, я уже работаю. Donc la question c'est, ce sont vos impressions de l'accueil en Russie et de travail de votre éditeur russe. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce en que vous penses? pouvez dire? Ah ben, c'est admirable, c'est tout à fait sympathique. Et c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, je n'étais pas certaine de le vivre un jour. Et voilà, c'est ça. J'ai vu mon public russe et je suis très contente. Est-ce que ça vous paraît bien organisé? Est-ce que Ah oui, vous avez oui. des souhaits Oui, c'est donc. particuliers? Non, je pense que c'est
Là, c'est un pays qui est évangélique. Et c'était très, très agréable pour moi de venir. Et c'était bien sur le salon du livre? Ah, oui, mais oui. Sauf qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées sans avoir de signature. J'avais un peu des remords parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais peut-être mon éditeur va être satisfait aussi parce que peut-être il n'était pas... Il a eu l'enthousiasme de se lancer avec cette intégrale, ce nouveau livre. Et alors à ce moment-là, je vois que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Et ça vous a plu que vous avez eu les personnages déguisés, ces moments théâtraux? Ah oui, bah c'est une très bonne idée. Ça met dans l'atmosphère du temps. Elle vous paraît cohérente? Ah ben oui, ça vous rappelait Angélique quand même? Moi, l'Angélique, je la vois là. Oui, c'est un personnage. Je peux rajouter aussi quelque chose, moi. Oui. Donc moi, je rajoute que ça a été un accueil extrêmement chaleureux, très professionnel, et c'est pas facile de mélanger les deux. Voilà. En même temps, il y a une impression d'être accueilli comme chez soi. Et tous les petits plus de justement les personnes qui étaient avec les costumes d'époque, la musique. Et ça, c'est une attention très touchante qui a fait vraiment du bien à Anne Golon. Et partout, une organisation vraiment impeccable. Et nous avons vraiment un souvenir, c'est pas encore un souvenir, mais ça va le devenir, extraordinaire. Mais on le renouvellera. Merci. Merci à l'éditeur. Et merci à Anastasia. Spasiba. Spasiba. Bon. Ça, c'est bien, les fleurs, hein. Ça vous va très bien. Il faut être capable de les éprouver, les sentiments. Ça, dans une certaine mesure, bon, il y a beaucoup de moi-même dans le personnage d'Angélique. Mais je ne pense pas que je lui ressemble, parce que je suis plutôt dans un travail solitaire, tandis qu'elle est très mondaine, très libre. Ваш муж, он русский, он принес что-то русское? Votre mari, il est russe. Est-ce qu'il a fait entrer quelque chose typique russe dans le caractère Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le typique russe, c'est le caractère d'un homme exceptionnel et qui s'est aimé. Я не знаю, русская черта характера или нет, но это был удивительный человек, исключительный человек. Et aussi, Geoffrey de Perrac a un petit peu incarné un homme exceptionnel. Oui, конечно, Жофре де Перак в чем-то воплотил себя тоже человека необычного. Это так. Est-ce que vous avez entendu parler du secret de l'âme russe? On dit que... Non. Я не слышала о таком выражении. Не скажите, французская душа, она широкая? Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'âme française... Ah non, ça ne se ressemble pas du tout. Можно сказать, что французская русская душа не похожа друг на друга ни в коей мере. В чем отличие? Quelle est la différence? Je pense même beaucoup il me semble que les Russes ont beaucoup plus de sentiments, de goût pour l'esprit. На мой взгляд, мне так кажется, что у русских есть больше тяги к осмыслению, et puis de réfléchir sur des grandes questions. Размышлять над большими вопросами, глобальными. Plus que, disons, l'ensemble des Français. Гораздо больше это свойство. Сегодняшняя Россия или что не нравится? Qu'est-ce que vous aimez dans la Russie moderne que vous n'aimez pas? Je ne sais pas, je suis venue il y a 42 ans. Я, честно говоря, не знаю, но 42 года сюда приезжала. Je sens que l'état d'esprit que nous avions, parce que comme j'étais avec mon mari qui parlait très bien le russe, alors j'ai vu beaucoup de choses peut-être plus profondément. Просто в то время, когда я приезжала, был мой муж, он говорил по-русски, и какие-то вещи я более глубоко понимала, чем сейчас.
Mais j'ai éprouvé beaucoup, il expliquait lui, il voyait la comparaison par rapport au temps où il avait quitté la Russie, âgé de 16 ans, et puis il revenait pour la première fois. Alors là, il a vu beaucoup de choses à la fois nouvelles et qu'il trouvait très très sympathiques. De sorte qu'en somme, il m'a un peu ouvert l'esprit sur justement le secret des Russes. Et c'est ça au fond que j'ai retrouvé ici, dans cette venue actuelle. И что-то сейчас я, может быть, нового видела, так оно разное, но в то же время все время находишь новое. А в каком состоянии? C'est-à-dire une ouverture d'esprit beaucoup plus. C'était donc il y a 42 ans, mais il voyait que les gens étaient très une certaine gaieté, prendre les choses un peu gaiement. Нужно сказать, что люди просто все принимают более восторженно, более радостно здесь. Очень радует, потому что здесь... Ça correspondait d'ailleurs à son caractère. C'est pour ça qu'il était très content. Может быть, это тоже так благодаря моему характеру воспринимается. Il parlait toujours un peu le russe d'avant la guerre, la révolution. Alors beaucoup de personnes disaient « Oh, comme vous parlez un bon russe ». Мой муж говорил, когда приезжал на хорошем русском, les personnes un peu âgées, ça leur faisait plaisir. Donc, c'était très bien. Et je vois ici que ça a continué d'évoluer justement dans ce sens un peu de gaieté, de s'enthousiasmer pour beaucoup de choses. Serait-ce que pour Angélique, c'est une preuve, il y a une rencontre internationale, particulièrement en Russie, avec un personnage qui est peut-être des personnages qui sont particulièrement français. Что касается Анжелики, для меня это как доказательство того, что этот персонаж любим, потому что мы объездили весь мир, посмотрим, как это воспринимается, и мне кажется, хорошо воспринимается тот персонаж, который как бы чисто французский, можно сказать. Là, c'est une... Alors quand j'écris, je pense beaucoup à mes lecteurs, que ce soit les lecteurs du monde entier. Quand j'écris, je me dis ça, je sais, ça va leur plaire. Мне кажется, вот это должно им понравиться. C'est pour ça qu'on se retrouve en famille. И поэтому так что происходит даже в семье ее. А как вы думаете, в каком состоянии находится сегодня литература французская? Dans quelle situation se trouve la littérature française à présent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lis beaucoup de livres d'histoire pour le décor des romans, et j'ai pas vraiment le temps de lire d'autres livres. Quand j'ai commencé d'écrire, j'étais journaliste. Là, je m'intéressais justement à la littérature, les nouveautés un peu, mais après je n'ai plus le temps de lire, de suivre. De suivre l'évolution de la littérature en France, à part quelques... А если бы Анжелика оказалась в 60-х годах в Париже, на чью сторону она бы встала по революции? Si Angélique, dans les années 60, a été à Paris, quel côté elle a pris quand on sait, elle pourrait prendre? Qu'elle était à Paris, vers quelle époque? Dans les années 60. 60. 60 годах, это что? Это революция? Французская революция. Pendant la Révolution française. La Révolution, non. Non, elle est avant la Révolution. Mais si elle était à cette époque-là? Non, vraiment la vraie Révolution, ce qu'on en sait historiquement, qu'on ne sait pas tout,
c'était extrêmement cruel. На самом деле, мне кажется, что любая революция, мы не знаем до конца, что это такое, но это просто-напросто очень жестокое мероприятие. Par exemple, aujourd'hui, j'étais à l'église de la Dormition, où notre guide nous a montré on avait conservé de l'église pendant le temps un peu de révolution russe, alors qu'en France, la révolution, on a parlé des reliques, et toutes les reliquieuses de la France à cette époque-là ont été jetées à la poubelle. C'est pourquoi cette révolution, quand je recherche des choses un peu de sentiments, plus je l'ai connue, plus ça me paraît assez effrayant. Et je ne pense pas qu'Angélique aurait suivi ce côté, la liberté. C'était d'ailleurs beaucoup de femmes qui ont envisagé, n'est-ce pas, enfin la liberté, se sont retrouvées sur l'échafaud et la tête coupée. Alors l'histoire elle-même de la révolution. Анжелика, она такой типичный французский персонаж. Как думаете, такой же персонаж мог бы в России появиться и стать русским? Qu'en pensez-vous, Angélique? C'est un personnage typiquement français. Mais est-ce qu'elle pourrait, ce personnage, est-ce qu'il pouvait exister en Russie, vivre en Russie? Maintenant, aujourd'hui. Mais la preuve, c'est que. Autrefois ou à présent? Autrefois, certainement pas. Mais même en France, c'est un personnage de ce temps, et le fait que toutes les femmes du monde entier se sont reconnues en elle prouve que c'est quand même... На самом деле, это очень такой общий персонаж, и любая женщина себя может быть в нем узнает. Любая женщина мира может в нем себя узнать. Sur Internet, nous avons des femmes au Japon, nous avons des témoignages d'Américains, d'Américaines. Oui. Et tout le monde dit, ah voilà, c'est une amie, moi, je me souviens de ce que j'ai traversé, donc c'est une rencontre. Et le fait qu'elle soit française, bon, ça lui donne un certain charme, mais ça ne c'est pas ce qui dérange les gens, les lecteurs. А кому пришла в голову идея вашего романа? Вам или мужу, может? Qui a l'idée d'écrire ce roman? C'est vous qui l'avez ou votre mari? Non, c'est moi, puisque c'est mon métier. Mon métier est d'écrire. J'avais déjà écrit plusieurs livres, et malgré tout, ça marchait bien, comme on dit, ça marchait bien. Ce livre se vendait, mais de toute façon, c'est pas avec ça qu'on pouvait gagner sa vie. À l'époque. Я не считала, что именно этим можно зарабатывать на жизнь в то время. L'idée d'écrire un roman historique, disons un peu comme le grand roman Autant n'emporte le vent. У меня была идея написать исторический роман, немножко, может быть, похожий на «Унесенные ветром», тем не менее. C'est ça qui m'a inspiré. Un grand roman, une femme. Женщина, сильная. А все исторические факты, они соответствуют реальности, которая в романе используется? Est-ce que tous les faits historiques qui sont écrits dans ce roman sont réels? Il faut faire très attention quand on écrit un roman historique. Il faut que ça coïncide avec les événements. Mais je dis souvent, je ne dis pas tout parce que ce n'est pas une thèse que je fais. Естественно, я иногда не говорю всего, потому что у меня нет задачи написать диплом. C'est un roman. Это роман. А ваш роман сделал вас очень популярной по всему миру практически. А что для вас слава? Votre roman vous a fait populaire dans le monde entier. Oui. Qu'est-ce qui pour vous être célèbre? Ah, mais c'est-à-dire que en France, j'ai vécu un temps de plusieurs années où le livre a disparu. Le livre français a disparu pour des raisons. En France, на самом деле, было много лет я прожила. Alors, потому что моя книга исчезла.
Je n'ai pas du tout, pendant des années, je n'ai pas du tout éprouvé le plaisir d'être célèbre. И на протяжении многих лет для меня не было такого удовольствия быть известной, испытывать известность. Et maintenant je le suis, c'est précisément à cause de visites comme ça, comme celle de Russie. Естественно, мне очень приятно быть так принято, например, во время этого визита, как в России, например, очень приятно. J'ai une grande satisfaction parce que mon œuvre aurait pu disparaître. Quitte à ce qu'on la retrouve après ma mort, j'ai eu la chance de pouvoir vivre assez pour la relancer, avec d'écrire. Et donc un nouvel éditeur. Voilà. Вы сначала были в Африке, а потом вернулись в Версаль. Очень сильный контраст. Каково это вообще? Dans votre jeunesse, vous avez été d'abord en Afrique, puis vous êtes revenu à Versailles. Le contraste est très oui, c'est-à-dire, c'est comme quand les comment dirais-je, les empires s'écroulent. On suit un peu l'obligation de s'en aller, de fuir. Alors, j'étais partie en Afrique plutôt pour voir autre chose que l'Europe. Parce que l'Europe de ma jeunesse, c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai vraiment eu envie d'aller voir ailleurs, avec l'idée d'écrire des romans. J'ai d'ailleurs écrit 3 ou 4 romans qui se passent en Afrique. Et pour des magazines, pour des romans feuilletons. Voilà pourquoi je suis allée à droite, à gauche. А будет продолжение Анжелики? On va voir la continuation d'Angélique. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un dernier livre tout à fait inédit. Ce n'est pas l'intégral, ce sera un livre qui représente, disons, la fin de l'histoire. Ils sont bien en vie, ils sont encore jeunes, mais je pense que là, le public sera satisfait de connaître beaucoup sur leur destin. Анжелика там еще будет продолжать жить, все будет хорошо, но это вот последняя книга. Qui voulaient faire leur film. Они сделали свой фильм, mais la personne, elle était belle, mais c'est comme Angélique n'est pas que belle. Но она была только красивая, а моя Анжелика... Il va falloir peut-être écourter l'interview parce qu'on va s'en aller bientôt. Oui, mais je suis... Все, спасибо. Merci. Oui, ça on peut pour signer. Je vous attends encore pour signer. Les derniers. Bon, bah alors je suis là, alors vous me rendez-moi. Très bien. Alors, reprenons le stylo. Ma main commence à être... Vous avez un peu de l'article? Yes, Anastasia. Bien pour de l'article. Давайте книжку, давайте. Настя, лифт проверь. Или суд. Спасибо. Il y en a une dernière, la Swan. Elle a déjà, bon, c'est bon. C'est tout, on n'a pas compris. Нет, все, нам в лифт. Давайте книжку, я там Maintenant, on va dans l'ascenseur. Bon, Vous voulez prendre peut-être on va prendre les deux. On va y aller. Je sais pas, moi je vous suis. Hein. Je me relaxe. Ah, on éventaille. Un cadeau. Oui, voilà. Et les cadeaux, les coffrets, les cadeaux. J'ai tout pris. Nadia, j'ai tout pris. Oui.
Maman, Anastasia est là. Merci Marina. Vous avez tout. Oui, on a tout. C'est vrai. Oui, c'est vrai, heureusement. On a l'habitude d'être pour savoir.